آدم علیہ السلام کی تعمیر۔ دوستو ابن عساکر وغیرہ سے تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ جہاں ہم نشان بناتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبہ کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جاگ، پھر جاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ لبنان، کوہ طور، جودی، ہیرا اور طور دیتا سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف کو دیوار اٹھا دی اور اس طرف منہ کر کے آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ دوستو بعض روایات میں آیا ہے کہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا، طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹھیلے کی طرح رہ گئی، لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانگتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرنا۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور یہاں بعد میں آبادی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ تعمیر کرو۔ ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبہ کی حد کو واضح کیا گیا اور جبریل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی۔ دوستو کعبہ شریف کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ تھی، یعنی کعبہ اس وقت مستطیل تھا لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ دروازے 2 بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کواڑ زنجیر وغیرہ نہیں تھے، بعد میں تبا حمیری کے زمانے میں کواڑ زنجیر وغیرہ لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اور گارا وغیرہ دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو کس شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اللہ کا نبی ہی معمار اور اللہ کا نبی ہی معمن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد، ناظرین آپ کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی۔ ایک مرتبہ امائکہ اور جرم نے اسے تعمیر کیا، اس کے بعد کسی بن کلاب نے اس کی تعمیر، جس میں چھت درخت مکل کی لکڑی کی بنائی جس پر بجائے تختوں کے کھرمے کی لکڑی ڈالی۔ قریش کی تعمیر۔ ناظرین ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبو سلگاتی تھی، ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی اور دیواریں بھی پہلے ہی سے بوسیدہ ہو چکی تھیں، اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے۔ ولید بن مغیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ اس میں حلال مال خرچ ہوگا۔ دوستو اس وقت کے امیر لوگوں کے پاس زیادہ سود سے حاصل کردہ مال ہوتا تھا، اس لیے حلال مال کم مقدار میں جمع ہوا تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر چند فرق کر دیے۔ نمبر 1، کعبہ کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ کعبہ سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے، اسی میں میزاب رحمت پر نالا گرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیوار سے آج بھی اسے علیحدہ نمایاں کیا ہوا ہے، طواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، قریش نے 2 دروازوں کے بجائے ایک کر دیا، وہ بھی بلند تھا کہ جسے چاہے اندر جانے دیں اور جسے چاہے نہ جانے دیں، اب بھی اس پر عمل ہو رہا ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی گئی، ہر صف میں 3 ستون بنائے گئے۔
नंबर 4, काबा शरीफ की बुलंदी पहले से 2 गुना कर दी गई, यानी पहले बुलंदी 9 हाथ थी, इन्होंने 18 हाथ कर दी। नंबर 5, खाना काबा के अंदर रुकने शामी के करीब एक जीना बनाया गया जिससे छत पर चढ़ सकें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की तमीर। दोस्तों, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के मुतसल यानी हतीम बुनियाद इब्राहिमी के पत्थर मुझे दिखाए और फरमाया कि कुरैश ने इसमें कमी कर दी थी। लोग अगर नए नए मुसलमान ना होते और इनके जज्बात भड़कने का अंदेशा ना होता तो मैं इब्राहिमी बुनियादों पर काबा दोबारा तमीर कर देता। इसी रवायत की बुनियाद पर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने काबा शरीफ को मुहंदम करके दोबारा तमीर किया। हतीम को काबा में दाखिल किया। दरवाजे 2 बनाए जो जमीन के मुतसल थे। खुशबूदार मिट्टी चूना में मिलाकर गारा लगाया गया। दरवाजों पर अंदर बाहर अंबर लगाकर खुशबूदार किया गया। निहायत कीमती रेशमी गुलाब चढ़ाया गया। दोस्तों, ख्याल रहे कि सबसे पहले काबा शरीफ को गुलाब चढ़ाने वाले का नाम असद है, जो शाह यमन था और तबा के लकब से मशहूर था। मदीना तैयबा की शहरी बुनियाद रखने वाला ये ही शख्स है। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की तमीर 27 रजब 64 हिजरी को मुकम्मल हुई। फिर हजाज बिन यूसुफ जो अब्दुल मलक बिन मरवान का नायब था ने 74 हिजरी में इमारत को मुहंदम करके फिर इसी तरह बना दिया जैसे कुरैश ने बनाया था। दोस्तों, फिर हारून रशीद ने चाहा कि काबा इस तरह बना दिया जाए जैसे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने तमीर किया था, यानी दरअसल वही इब्राहिमी तमीर भी थी। लेकिन इस वक्त के अहले इल्म ने इसे इसलिए मना किया कि कोई तुम्हारा मुखालफ आएगा वो फिर तब्दील करेगा। इस तरह गिराना और बनाना एक खेल बन जाएगा। इसके बाद मुरम्मत तो होती रही लेकिन मुकम्मल तौर पर पूरी इमारत को दोबारा नहीं बनाया गया। काबा की मौजूदा तमीर। दोस्तों, 1040 हिजरी में सुल्तान मुराद इब्ने अहमद खान शाह ने जब देखा कि इसकी इमारत बहुत पुरानी हो गई है तो इसने सवाए रुकने हिजरे असवद, वो कोना जिसमें हिजरे असवद नस्ब है, के तमाम इमारत मुहंदम करके नई तमीर कराई, लेकिन इन्हीं बुनियादों पर इसी तर्ज पर जो हजाज बिन यूसुफ ने बनाई थी। अंदर संगे मरमर का फर्श बिछाया और अंदर छत पर निहायत नफीस मखमली छत गेरी लगाई गई और बैर की दीवारें संगे खरा से चूना में चुनी गई। निहायत नफीस रेशमी स्याह पर्दा तमाम खाना काबा पर डाला जिस पर कलमा तैयबा और सुनहरी हाशिया पर सुल्तान का नाम था। दोस्तों, मौजूदा काबा शरीफ सुल्तान मुराद का बनाया हुआ है, यानी मुकम्मल इमारत को मुहंदम करके इसके बाद नए सिरे से तमीर नहीं किया गया। और दोस्तों, आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। दोस्तों, गिलाफ काबा हर साल मिस्र से बड़ी धूमधाम से आता रहा। एक मर्तबा पाकिस्तान के शहर लाहौर से भी बनकर गया। पहले ये तरीका था कि पुराना गिलाफ काबा खुदाम को दे दिया जाता था, लोग तबर्रक के तौर पर इसे खरीद लेते थे। लेकिन अब गिलाफ काबा सऊदिया में ही बनता है और इस पर शाह सऊद का नाम भी होता है। मकामे इब्राहिम और हिजरे असवद। दोस्तों, ये दोनों जन्नती यकुवत हैं। ये बहुत नूरानी थे। अल्लाह ताला ने इनका नूर महू कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो ये मशरक व मगरब को चमकाते। मकामे इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तमीर करते। जिस कदर इमारत बुलंद होती जाती थी, ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता था। ये पत्थर आपके खड़े होने से नरम भी हो जाता था कि सख्ती की वजह से आपके कदमों को तकलीफ ना हो, इसीलिए आपके कदमों के निशान इसमें पड़ गए थे। इसी पत्थर को जबल अबी कबीस पर रख कर इसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ऐ अल्लाह के बंदो, हज के लिए आओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, और लोगों में हज का आम ऐलान कर दे, वो तेरे पास हाजिर होंगे प्यादा और हर दुबली ऊंटनी पर के हर दौर की राह से आते हैं।
आपके इस ऐलान के बाद तमाम लोगों ने लब्बैक कहा, जिन्होंने भी हज करना था। जिसने जितनी मर्तबा हज करना था इतनी मर्तबा ही लब्बैक कह दिया। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मकाम इब्राहीम की अजमत को बयान किया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि हम इसके पीछे नमाज ना अदा कर लिया करें। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के इंतजार के लिए खामोशी इख्तियार की। लेकिन इसी दिन अल्लाह ताला की तरफ से आयत करीमा का नज़ूल हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। दोस्तों, मकाम इब्राहीम से वो पत्थर मुराद है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा की तमीर फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशानात इस बार सबत हैं। तवाफ़ काबा के बाद तवाफ़ की रकतें इसी मकाम इब्राहीम के पीछे पड़ी जाती हैं। इसी में भी इत्बाए मिल्लत इब्राहीमी की झलक पाई जाती है। अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम के कदम मुबारक के निशानात को वो अजमत अता फरमाई कि क़यामत तक तवाफ करने वालों को हुक्म दिया कि वो मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ो। तवाफ़ काबा के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद तवाफ की 2 रकत मस्जिद हराम में पढ़ना वाजिब है, लेकिन मुस्तहिब ये है कि इन्हें मकाम इब्राहीम के पीछे पढ़ा जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये थी काबा शरीफ के बारे कुछ मालूमात। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।